என் எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ, என் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் இருக்க பிரச்சனைகள் இப்படியே இருக்குமா, இல்லை பிரச்சனை நீங்குமா, யார் யாருடைய வாழ்க்கையிலையோ என்னுடைய தகுதியற்ற அநேக மக்கள் எல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் மாறுபாடுகளை நான் பார்க்குறேன், ஆனால் என் வாழ்க்கையில் நான் இன்னும் பார்க்கலையே என்ற புலம்புகிற பிள்ளைகளை நான் பார்க்குறோம். ದೇವರ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಏನು ನಡೀತೋ ಎನ್ನುವ ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಾಳು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ வேதத முகாந்திர ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. உங்க வாழ்க்கையில கூட மாற்றங்கள் வர வேண்டும் என்றால், ஸோ நான் சொல்லுவதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது வேதத்தின் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் மாற்றங்களை ஆண்டவர் கொடுப்பார், எந்த சந்தேகம் இல்லை. பார்ப்போம் பாருங்க, ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். ஆதிகாಂಡ 22:18. ಸೊ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು தன்னானையிட்டு ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು. நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றார். தேவன் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் அவன் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் துளிர் விடுகிறத நம்ம பார்க்குறோம். அவனுடைய வாழ்க்கையில் மாத்திரம் இல்லை, அப்போது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது அவருக்கு என்ன தெரியுமா, நம்மை அண்ணா நம்முடைய சந்ததியை ஆசீர்வதிக்கிறார். நம்முடைய ಸಂತತಿಯೇ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವಾಗ, ತಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಣಗಿದ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಚಿಗುರು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂತತಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, பிரைஸ் தி லார்ட். ಹೇಗೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ. பாருங்க, ஆதாம் என்ற ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தின் மூலமாக உலகத்திற்கே சாபம் வந்துவிட்டது. ಆದಾಮನ ಏಕ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನ ದೇವರಿಗೆ ಅವನು ತಗ್ಗಿಸದೆ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಪವು ಏನಾಯಿತು, ಬಂತು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಸಂತತಿ ಮೂಲಕ. ನೋಡಿ, ಶಾಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಪಿ, ಒಂದು ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆದಾಮನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪಾಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಾಮನ ಪಾಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಳಿಸ್ತಾರೆ? ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಬಾಬ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಭೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಆದಾಮನ ಶಾಪವನ್ನು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಆದಾಮನ ಶಾಪವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಆ ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ಯಾರಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು? ನಿಮಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಈ ಆದಾಮನು ಫೇಲ್ ಆದದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಎಲ್ಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಮುತ್ತಾತ ಸತ್ತೋದ್ರು ಆದಾಮನ ನಿಯಮದಿಂದ, ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. கைகள் தட்டி. ஆதாம் மூலமா வந்த சாபத்தை யாருமே என்ன பண்ண முடியல, அதை அழிக்க, அதை மேற்கொள்ள முடியல. சாபம் இந்த உலகத்தில் எப்படி ஆச்சா, அது முள்ளும் குறுக்கையும் விளைய வச்சது. சாபத்தின் மூலமா அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைங்கள் அடித்து கொண்டார்கள். அடித்து தன் சொந்த சகோதரனையே கொலை பண்ணான். சொந்த குடும்பத்தையே பிசாசு அழிக்க வைக்கிறான்னா அவன் என்ன தெரியுமா, தேவ சந்ததி வளரக்கூடாது. தேவ சந்ததி வளராதபடி குடும்பங்களில் முள்ளுகளும் குறுக்கைகளும் வளர வைக்கிறான். தேவனுக்கு கொடுக்குற பிள்ளைகளை அவன் வளர விடுறதில்ல. நல்லா நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆதாம் ஏவாளுக்கு பிறந்த பிள்ளை காயினும் ஆபேலும். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு வந்து இந்த பிள்ளைகள் வரும்போது அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நாங்கள் அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படியாத போகிறதுனால்தான் எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் சாபத்தை கண்டோம். நீங்கள்லாம் பொறுக்காததுக்கு முன்னாடி, பிசாசு பேச்சு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ராஜாக்களை போல ராணிகளை போல இருந்தோம். ஏன்னா ஏதேன் தோட்டத்தில் ஒரு குறை இல்லை, வெறும் அந்த தோட்டத்தை மட்டும் நாங்கள் பராமரிப்போம், எல்லாமே ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. ஆனால் எப்போ இந்த பிசாசின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சோமோ அப்போத்துலேருந்து நாங்கள் ஒரு துண்டு துணி இல்லாதபடி நிர்வாணியாக நாங்கள் மாறிட்டோம். ஸோ ஆகவே என் பிள்ளைகளா, நீங்களும் ஆண்டவர் பேச்சுக்கான கேளுங்க. நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் என்று சொல்கிறதுனால தான் அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, காணிக்கையை வந்து ஆண்டவருக்கு செலுத்துகிறாங்க. ஒருத்தன் அண்ணன் வந்து அவனுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலையும் அப்பா அம்மாவுடைய வார்த்தையில், சில பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க, அவங்களதே ஒரு லெவலில் போவாங்க. அவனா நினச்சிருப்பாங்க எனக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த காயனை அவன் யாரை அட்டாக் பண்ணுறான்னா, குடும்பத்தில் வந்து தலைச்ச பிள்ளையை தான் அட்டாக் பண்ணுவான். தலைச்ச பிள்ளை அட்டாக் பண்ணா இல்லையா, அது இன்ஜின் போலியா, பின்னாடி வர்றதெல்லாம் அதை தான் பார்க்கும். எதை பார்க்கும்? ஏன் எங்கள் அண்ணன் இந்த மாதிரி தப்பு செய்தான், நானும் அதுதான் செய்வேன். எங்கள் அண்ணன் படிக்கலை, நானும் படிக்கலை. அவன் மாத்திரம் செய்கிறான், அவனை விட்டுறீங்க, என்னையா நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க, இப்படின்னு ಕುಟುಂಬத்துக்குள்ள ಮಾற்றங்களை கொண்டு வருவான். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಲೌಕಿಕ ಸೈತಾನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಲುಕಿ ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಂಗಿಯಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆನರ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್.
ಸೊ ಕರ್ತನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ದಿನಗಳು, ನಿನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ದಿನಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. அப்போ தாய் தகப்பனை கனம் படுத்தும் போது, எந்த வேலையும் செய்யும்போது உங்கள் தாய் தகப்பனை கனப்படுத்தி பாருங்க. என் வாழ்க்கையில் நான் எது செய்தாலும் எங்கள் அப்பா இருக்கும்போது நான் கேட்பேன். எங்கள் அப்பா இருக்கும்போது நான் கேட்பேன். எது வாங்கினாலும் எது நான் செய்தாலும் எங்கள் அப்பாவை நான் கேட்பேன். அப்போ எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவார், சரி மகன் செய்யன்னுவார். அப்போது செய்யன்னு சொன்ன என் தகப்பன் என்ன பண்ணுவார், நான் படுற முயற்சியில் அவரும் இணைந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார். பார்த்தீங்களா? அப்போது உலக தகப்பன்கிட்ட சொல்லும் போதே சப்போர்ட் பண்ணும்போது பரமபிதா நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாரா? ஆமென். இல்லை பாஸ்டர், நான் பரமபிதா மட்டும் கிட்ட பிடிச்சிக்கிறேன், இந்த தகப்பனை விட்டுருவேன்னா உனக்கு கொடுத்த தகப்பன் நீ கனப்படுத்தாதனால அவரையும் உன்னை கைவிட்டுருவார். அவர் என்ன பண்ணுவாரு, கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே, கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. ஓகே, ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ தேவ அன்பு பிள்ளைகளை, அப்போ இங்க ஒரு மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு காரணம் நல்லா கவனிக்கணும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಬೇಕಂದ್ರೆ, நம்ம வாழ்க்கை செழிக்க வேண்டும்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் யார் நம்மளை உண்டாக்கினார்களோ அவர்கள் சித்தத்தின் போல நடக்கும்போது தான் நாம் செழிக்க முடியும். உதாரணம் பார்க்கும்போது, ஒரு டிவி வாங்குறீங்க, இல்லை ஒரு கார் வாங்குறீங்க, ஒரு பைக் வாங்க, அதிலெல்லாம் அந்த வண்டிக்கு ஏற்ற ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு புக்கை உங்களுக்கு மேனுவல் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அதே போல் சொல்லி கொடுப்பாங்க, இப்படி பண்ணால் தான் இந்த வண்டி பழைய வண்டி மாதிரி இல்லை இது, இல்லையா, இதுக்கு வந்து கிளச்சே இல்லை, இதுக்கு வந்து பிரேக்கும் அப்புறம் எக்ஸ்லேட்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறது நீ கேட்காம நீ அடிச்சேன்னா பிரேக்குக்கு பதில் ஏதோ அழுத்துவ, போய் பங்கார்னு வச்சு என்ன ஆகிடும், ஃபோலு எல்லாம் என்ன ஆகிடும், ஆடிடும். என்ன ஆகிடும், லைஃப்லேயே ஆடிடும். புரிஞ்சுங்களா? ஹல்லேலூயா. அந்த ப்ரிகாஷனை நம்ம வந்து கேட்கும்போது கண்டிப்பாக அது போல தான் நடக்கும். ஸோ ஏன்னா அந்த வண்டிக்குரியவன் சொல்கிறான், இது வண்டி நாங்கள் தயார் பண்ணோம், எங்களுக்கு தெரியும்னு. அதே போல தான் இந்த உலகத்தில் சகலத்துக்குரிய ஆண்டவர், ಅವರುடைய ಚಿತ್ತத்தின்படி ನೀ ನಡಕಂಬೋದು, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಸಕಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯನಾದ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಆಜ್ಞೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. அப்போ நீங்க தகப்பனையும் தாயை நேசிக்கும் போது ஆயுசு நாட்கள் உங்களுக்கு பெருகும், உங்களுக்கு ஆயுசு நாட்கள் பெருகும். ஸோ இந்த சபைக்கு வந்திருக்கிற யாவருக்கும் உங்களுக்கு என் தேவன் ஆயுசு நாட்களை பெருக செய்வார். ஹல்லேலூயா. சரி, அப்போ தேவ அன்பு பிள்ளைகளை பாருங்க, ஆதாம் மூலமாக உலகம் முழுவதும் சாபம் வந்தது. பூமிக்குரிய மனுஷன் ஆதாம். அப்போ பூமிக்குரிய மனுஷன் மூலமா இந்த பூமி என்ன ஆயிடுச்சு, பாவமாக மாறியது. எப்படி மாறியது நல்லா கவனிக்கணும். பரலோகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்ட, தேவையெல்லாம் தள்ளப்பட்ட பிசாசின் குணம் இந்த பூமி மேலே வந்து காத்திருந்து அந்த பிசாசின் குணத்தை இந்த ஆதாமுக்கு அவன் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டான். என்ன பண்ணிட்டான்? அப்போ ஆதாம் மூலம்தான் இந்த உலகத்தில் பிள்ளைகள். அப்போ அந்த பிசாசின் குணங்கள் இந்த உலகத்தில் யாவருக்கும் வர ஆரம்பிச்சது. பிசாசு எப்படி தெரியுமா? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. ஆண்டவர் நம்புற மாதிரியே சேர்ந்துட்டு அடா போடா என்ன ஆண்டவர் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுவான் அவனுக்கு. ஏன்னா எல்லா மனுஷனும் ஆண்டவரை தூஷிக்கணும், எல்லா மனுஷனும் ஆண்டவரை
துதிக்கக்கூடாது, ஸ்தோத்திரம் செய்யக்கூடாது. ஜெபிக்கிறியா, நான் உன்னை அனுப்புகிறேன். ஜெபிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும். நீ சர்ச்சுக்கு போறியா, அவர் எதோ கத்து நிற்பார், அர்த்தம் நிற்பார், அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. பாஸ்டர் ஏதாவது தேவராஜ்யத்தை கட்டணும்னு நினச்சாக்கா எல்லாருக்கும் நீ என்ன பண்ணோம், கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். புரிஞ்சுங்களா? இதுதான் பிசாசின் திட்டங்கள். எப்போ நீ ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறாயோ, அவருடைய சித்தத்தின்படி நீ நடக்க ஆரம்பிக்கிறாயோ, நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா, புதிய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வரணும். ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது அப்போ தேவனுடைய பிரசன்னம் உன்னை வழி நடத்த ஆரம்பிக்கும். ஆபிரகாமுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனாகவோ இல்லை சாமியாக நின்று சொல்லல. அவர் வார்த்தை தான் சொன்னார். ஹல்லேலூயா. அந்த வார்த்தையில நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, அந்த வார்த்தையை ஆபிரகாம் கீழ்ப்படுகிறான். கிழவனா இருக்கிற ஆபிரகாம் அவன் நொண்டி சாக்க சொல்லல. ஒரு கிழவன் ஆண்டோடைய காரியத்தை செய்கிறான் இல்லையா? ஒரு வாலிபனா இருக்கிற ஜென்டில்மேனா இருக்கிற நாம் செய்வது கிடையாது. யோசித்து பார்த்தீங்களா? அப்போ நம்ம சந்ததி எப்படி வளரும்? ஹவு இட் கோயிங் டு பி மல்டிப்ளை அவர் டசன்ட் இட்? இது வரைக்கும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, இதுலேயே தான் சீக்ரெட் நிறையா இருக்கு. ಇದರಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ 60ಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 58ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ, ಅದು 60. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿರೋ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ இங்கே நீங்கள் பாருங்க, 75 வருஷம் ஆயிருக்கும்போது இப்போ அவனை ஆண்டவர் கூப்பிடுறார். 75 வருஷமா இருக்கிற அவனை ஆண்டவர் அழைக்கிறார். அழைச்சு என்ன சொல்றாரு, பக்கத்து கிராமத்துக்கு போன்னு சொல்லல. ஹல்லேலூயா. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೋ ಊರಿಗೂ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸ್ವಾಮಿ, ದಾರಿ ಏಯ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪು ನಾನು ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೋಗುವ ஆதிಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. என் மேலே நீ பக்தியாக இருந்தால் உனக்கு நான் கானான் தேசத்துக்கு போகிற கூகுள் மேப்பை லொக்கேஷன் நான் அனுப்புகிறேன். நீ ஜெபம் பண்ண எப்படி போகணும்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ನೀನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು பாருங்க, ஆண்டவர் சொன்ன உடனே ஒரு பலிபீடத்தை ಕಟ್ಟறான். ದೇವರು ಅವನನ್ನು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಅದೇ 12:8 ನೋಡುವಾಗ கரெக்டானுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சோ 12:8 வாசிங்க. பின்பு அவன் அவனை விட்டு பெயர்ந்து பெத்தேலுக்கு கிழக்கே இருக்கும் மலைக்கு போய் பெத்தேல் தனக்கு மேற்காகவும் ஆயி தனக்கு கிழக்காகவும் இருக்க கூடாரம் போட்டு அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, கர்த்தர்கிட்ட நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும். அவருடைய வாழ்க்கையின்படி நீங்கள் செய்யும்போது, நீங்கள் சர்வீஸில் ஏதாச்சும் ஆனால் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கூட வேலை கொடுக்குறாங்க. இப்போ சந்ததி வளருது பார்த்தீங்களா? என்னாவது சந்ததி வளருது. அந்த ரூலுக்குள்ளே இருக்கும்போது, ரூலை விட்டு போகும்போது வேலை இல்லை. அதே போல் ஏசு அந்த கர்த்தருடைய ரூல் பிரகாரம் நடக்கும்போது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, உங்கள் சந்ததி 1000 தலைமுறை நல்லா இருக்குமா? ஆமென். எவ்வளோ தலைமுறை வரைக்கும்? 1000 தலைமுறை வரைக்கும். எப்படி பாருங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. யாத்திராகமம் 20ஆம் அதிகாரம், அப்போ நீங்கள் 5-6 வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது,
ಸೊ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5-6. நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம். உன் தேவனாகிய கர்த்தராய் இருக்கிற நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாய் இருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறேன். என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கைக்கொள்வதற்கோ 1000 தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவராய் இருக்கிறேன். நீங்களே ஒரு மரத்தை ஆகிலும் ஏதோ ஒரு பொருளை ஆகும் உருவாக்கியது தான் கடவுள் சொல்லாதீங்க. ஏன்னா கடவுள் அப்படி அல்ல. கடவுள் உங்களுக்கே உயிர் கொடுத்துருக்கார். நீங்கள் யாருக்குமே உயிர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஆகவே கடவுளுக்கு உயிர் இருக்கிறது தான் கடவுள். உயிர் இல்லாதெல்லாம் கடவுள் இல்லை. ஒரு வேளை நீங்கள் பிச்சைக்காரனுக்கு எதனா கொடுத்தா கூட கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆனால் பொருட்களுக்கு நீங்கள் மகிமைப்படுத்தினால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ ஆகவே நீங்கள் இப்படி செய்கிறதுனால உங்கள் சந்ததிகள் 3 சந்ததிகள் என்ன ஆகிடும். ஆனால் லோத்து ஆபிரகாம் கூட எதுக்காக வந்தான்? ஹெல்ப்புக்காக வரல. ஏதோ ஒரு கூட வந்துட்டான். கூட வந்தவனுக்கு ஆஸ்தி பாஸ்தி வந்த உடனே சோதமில் தங்கிடுறான். ஆனால் ஆபிரகாம் பாருங்க, சோதமில் தங்கல. அவனுடைய குறிக்கோள் கானாக்கு போகணும், கானான் தேசத்துக்கு போகணும். ஏன்னா ஆண்டவர் சொன்னார் கானான் தேசத்துக்கு போகணும். அதே போல தான் இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம் சபைக்கு இன்னைக்கு இந்த புதன்கிழமை நமக்கு வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். ஹல்லேலூயா. அப்போது நாம் என்ன பண்ணோம்? ஆண்டோடைய வார்த்தை கேட்க நாம் போகணும். கரெக்டுங்களா? அதே போல தான் நம் தேவன் கிட்ட வரும்போது தேவன் உங்களை தொடுகிறார். நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. 18 வருஷமா இருக்கிறவன் கூனியா இருக்க சபைக்குள்ள தான் உட்காந்துருக்கா, தூரம் இருக்கா. அவ தூரம் இருந்தானா அவ வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் வராது. அப்போ சபைக்கு தான் வந்திருக்க, ஆண்டவர்கிட்ட வரலன்னு அர்த்தம். அவ அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட நெருங்கி கிட்ட வரும்போது ஆண்டவர் அவரை தொடும்போது சபைக்குள்ள தான் இவ்வளோ நடக்குது. அவளுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த கூனு நிமிரப்படுகிறது. அதனால தான் பாஸ்டர் நாங்கள் சபைக்கு வந்தால் கூட பாரு ஒன்று நடக்குது, நாங்கள் சர்ச்சில் உட்காந்து வீட்டிலே பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அவள் சபைக்கு வந்ததுனால தான் ஆண்டவர் முன்னாடி கூப்பிட்டாரு. இன்னும் வருஷம் நான் வந்து சிலுவாம் கோலத்துக்கு போயிட்டு நான் பண்ண அந்த ஆண்டவர் போய் பொருத்தனை பண்ணிட்டு வருவாங்க, வெளியவே பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. ஆனால் அவ கவலையால் சபைக்கு உள்ள வரா. அப்போ வரும்போது அவனுடைய கணவன் இல்லை, கூட வெளியே இருக்காங்க எல்லாமே. அவங்க சக்காலத்தை கூட வெளியே தான் இருக்கா. ஆனால் இவன் மட்டும் உள்ள வரா, அழுந்து ஜெபிக்கிறா. பாருங்க, அந்த கண்ணீரை ஆண்டவர் தொடச்சிடுறாரு. அப்போ யோசித்து பாருங்க, ஆலயத்துக்குள்ள நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வருமோ நம்ம வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வரும். நீங்கள் என்ன ஆகுறீங்க? உங்கள் மேலே வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கை ஆண்டவர் தடவுகிறார். ஆலயத்துக்குள்ள வரும்போது உங்கள் மேலே கொரோனா வராது, உங்கள் மேலே எந்த வியாதிகள் வராது. தேவ வசனத்தை கேட்க கேட்க அது ஔஷதமாக மாறும். நீங்கள் வந்து 30% எல்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்க, 100% ஆண்டவருக்கு கனிகளை நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. புரிஞ்சுங்களா? சும்மா இல்ல. தகப்பனே என் தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே என் தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. பாருங்க, கீழ்ப்படிதல் வல்லமையானது. சொல்லுங்க. சொல்கிற பேச்சு நீங்கள் கேட்கும்போது அங்கே அற்புதங்கள் நடக்கும். இப்போ எதுக்கு எக்ஸாமில் கொஷின் பேப்பர் கொடுக்குறாங்க? முதல்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அது சொல்லி கொடுத்துருக்கும்போது தெரிஞ்சிருந்தால் நீ எழுத முடியும். உனக்கு தெரிஞ்சுதான் தான் எழுத முடியும். தெரியலனா பேப்பரை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துடணும். அப்போ யோசித்து பாருங்க, கீழ்ப்படிதல் வல்லமையானது. அந்த கீழ்ப்படுதலை நீ கீழ்ப்படியும் போது உனக்கு ஆசீர்வாதம் அங்கே மல்டிப்ளை ஆகும். அதே போல்
அந்த கீழ்ப்படிதல், நீ கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது கூட உனக்கு சாபமானது. அந்த சாபம் உன்னை 3-4 தலைமுறை சந்ததிக்கும். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், பாஸ்டர் இவ்வளோ பணத்தை நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் என் மகனுக்காக. அந்த மகன் சொல்கிற பேச்சே கேட்குறது இல்லைன்னா கீழ்ப்படியில், நீ ஆண்டவர் கீழ்ப்படியில் உலகத்தை கீழ்ப்படிஞ்ச. நீ என்ன அவனுக்காக சேர்த்து வைக்கிறது? ஆயுசு நாட்கள் ஆண்டவர்கிட்ட தான் இருக்குது. பயப்படுதல ஞானத்தின் ஆரம்பம். அப்போ கர்த்தருக்கு நீ பயப்படும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஞானம் வருது. அந்த ஞானம் வரும்போது எந்த வியாதியும் உங்களை மேற்கொள்ளாது. ஸோ தேவ அன்பு பிள்ளைகளை, கர்த்தருக்கு நம்ம கீழ்ப்படியணும். கீழ்ப்படிதல் என்றது எது வரைக்கும்? ஏதோ வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை. இங்கே ஒரு டெஸ்ட் நடக்குது. ஆபிரகாம் செழிக்கிறான். வரும்போது ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளை இல்லை. இப்போ ஆண்டுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கும்போது ஒரு பக்கம் இஸ்மவேல், இன்னொரு பக்கம் அவனுடைய மனைவி மூலமே சாராளுக்கு ஈசாக்கு பிறகுறாங்க. நல்லா கவனிச்சா கூட லோத்து கூட 2 பெண் குழந்தைங்க இருக்குது. பார்த்தியா, இவனுக்கு ஆண் குழந்தையே இல்லை. இங்கே நீங்க பாருங்க, கைகளை தட்டுங்க. கீழ்ப்படிக்கிற சந்ததி வளருது, கீழ்ப்படியாத சந்ததி பெண் குழந்தைங்க சபிக்கப்படுறது. தகப்பனே என் தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே என் தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் ನೀರೇ. ನೋಡಿದ್ರ, ಲೋತನಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಸಂತತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಸಂತತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಂತತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಾರನ ಜೊತೆ ಇಸ್ಮಾಹೇಲನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಾಳ ಮುಖಾನ ಬಂದ ஈசாக்கனு. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இப்போ நல்லா கவனிங்க. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கும்போது இவனுக்கு அழிவு வரல. யாருக்கு வரல? ஆபிரகாமுக்கு அழிவு வரல. ஆனா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கேட்காத இருந்த லோத்துக்கு இருக்கிற சோதம் பட்டணத்துக்கு அழிவு வருது. இந்த விஷயத்தை ஆண்டவர் லோத்து இடத்தில் சொல்ல, ஆபிரகாம் இடத்துல தான் சொல்றார். நான் எத்தை அழிக்க போகிறேன்? சோதமை அழிக்க போகிறேன். அப்போ ஆபிரகாம் தன்னுடைய சகோதரனுடைய மகன் அங்கே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ பரிந்து பேசுறாரு. டைரெக்டாக பேர் சொல்ல, நீதிமான் 50 பேர் இருந்தால் அழிக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு 10 வரைக்கும் இறக்கிறான். 10 வரைக்கும் இறக்கி ஜபிக்கிறான். அப்போ அவன் ஜபம் பாருங்க விடலை. ஆண்டவர்கிட்ட தொடர்பு இருக்கு. அதுதான் சொல்றது, ஆண்டவர்கிட்ட தொடர்பு தான் ஜபத்தை நீங்க விட மாட்டீங்க. கைகளை தட்டுங்க. Glory to God. Hallelujah. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. சரி, இப்ப நீங்க பார்க்கும்போது 5 ராஜாக்கள் கிட்ட யார் மாட்டிக்கிறான்? ஆபிரகாமை விட்டு பிரிஞ்ச லோத்து மாட்டிக்கிறான். மாட்டிக்கின உடனே கிழவனா இருக்கிறவன் போயிட்டு விடுவிக்கிறான். கிழவனா இருக்கிறவன் போய் விடுவிக்கிறான்னா கிழவனோடு கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார். அதுதான், ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருந்தா அழிவே இல்லை. கைகளை தட்டுங்க. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ರಾಜರುಗಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ 5 ರಾಜರ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ஆபிரகாமுக்கு ಬಂತು. நீ கை வைக்கிறதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் தான், ஆண்டோடைய சித்தத்தின்படி இருந்தா. நீ கை நிறைய பேர் நான் சொல்லுவேன், இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை, சில பேர் நான் கேட்டு சும்மா இருந்துருவாங்க. ஆனாலும் என் பிரச்சனை என்ன தேவன் எனக்கு சந்திப்பார். ஆமென். நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த பிரச்சனையில பங்கு பெறும்போது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும்ன்றதுனால தான் சொல்லுவேன் நான். ஆனால் எனக்கே பெரிய பிரச்சனைன்னு நீங்கள் பார்க்குறதுனால நீங்கள் பெரிய பிரச்சனை தான் இருப்பீங்க. நான் பிரச்சனை சொல்கிறேன், நான் முன்னாடி போயினே இருப்பேன். ஏன்னா என்னை என் தேவன் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் நடக்கும்போது என் பிரச்சனையை அவர் சுமந்து கொள்கிறார். ஹல்லேலூயா. விஷயம் இதுதான் விஷயம். சாரி பார்த்து விதவை எலியாவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காட்டி ஆண்டவரை போஷிப்பார்.
காக்கா முன்னாடி போஷிப்பார், ஏதோ முன்னாடி இன்னொரு காக்கா முன்னாடி போஷிச்சு தேவன் இல்லையா, வேற எதனா ஒரு இது மூலமா கூட போஷிப்பார். அப்போ அவ கொடுக்கறதுனால அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் வந்தது, கனெக்ஷன் அங்க ஆகுது. ஊழியக்காரன் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது வறுமையே வர்றதில்லை. அங்க வறுமை இருந்தாலும் இவங்க வீட்டுக்கு ஒரு குறையே இல்லை. அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஹல்லேலூயா. ಸೊ ಎಲಿಯನು ನೋಡಿ ಸಾರಿಪಾತ ವಿಧವೆಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಅವಳಿಗಿರುವ ಬರಗಾಲ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದೇವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? சரி, இப்போ ஆபிரகாம் 2 குமாரனுக்கு தந்தையாகிறான். லோத்து மறுபடியும் சோதம் விட்டு வரல, அங்கே தான் இருக்கான். கடைசியில் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ ஆண்டவர் ஆபிரகாமுடைய ஜெபத்து நிமித்தம் இந்த லோத்துவையும் அவன் மனைவி பிள்ளைங்களும் வெளியே எடுத்து வந்து விடுறார், ஓடுங்கன்னு. ஓடும்போது இல்லையா, இவன் ஆண்டவருக்கு பயப்பட்டாதானே அவன் மனைவி இவனுக்கு பயப்படுவான். இவங்க மனைவி என்ன பண்ணுறா, திரும்பி பார்க்குறா. பார்க்கும்போது அவள் உப்பு தூணா மாறுறா. அவங்க குடும்பம் அங்கே உடையுது. உடையும் போது இவனுடைய அப்பா கிட்டே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சம்சாரத்தை நடத்துகிறாங்க. சபிக்கப்பட்ட ஒரு வம்சமாக மாறுகிறது. ஆனால் ஆபிரகாமுடைய பிள்ளை ஈசாக்கு மூலமா வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை போல வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ கீழ்ப்படியும் போது உன் சந்ததி எப்பவுமே நட்சத்திரத்தை போல இருக்கும், பிரகாசிக்கிற. வேற எங்கெல்லாம் சினிமா ஸ்டார் வேஷத்தை போற ஸ்டாரா இருப்பாங்க, ஆனா நீ எல்லாருக்கும் நீங்க ஸ்டாரா இருப்பீங்க. தகப்பனே என் தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தகப்பனே என் தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, கேடகம் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. சரி, இப்போ இந்த உலகத்துல சாபம் இருக்குது. ஆபிரகாம் வந்தாலும் இந்த உலகத்துல சாபம் இருக்கிறது. ஆனா கீழ்ப்படுகிறவங்களுக்கு மேல சாபம் இல்லை. இப்போ ஆபிரகாமுடைய சந்ததி மேல சாபம் இல்லை, ஆனா லோத்து சந்ததி மேல சாபம் இருக்குது. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சாபங்களை முறியடிக்க ஒருத்தரால் தான் முடியும், அது தேவனால. அந்த தேவன் தான் இயேசுவாக அந்த உலகத்துக்கு வந்தார். உலகத்துக்கு வந்த உடனே அவர் மேலே பரிசுத்த ஆவி வரும்போது தேவனுடைய வேலையை செய்கிறார். உலக வேலை செய்கிறதுல எப்பவுமே தெரிஞ்சுங்க, கர்த்தர் மேலே ஆசை ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கர்த்தருக்கு தான் வேலை செய்வீங்க. ஆமென். பாரு, என்னைக்கான நான் வாடகை விடணும்னு ஆசையே இருக்காது எனக்கு. வீடு வாசலெல்லாம் வாடகை விடணும்னு ஆசையாக இருக்காது. ஆண்டவருக்கு தான் ஏதாவது செய்யணும், ஆண்டவருக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும். பார்க்குற பில்டிங்கெல்லாம் இது வீடு வாடகை விடணும் இல்லை, இது சபையாக மாறணும். கால் மிதிக்கும் தேசம் எல்லாம் உனக்கு என்ன ஆகிடும், ஆண்டவர் ராஜ்யத்தை கட்டணும்னு ஆசையிடும். நீ எந்த வேலை செய்தாலும் உன் மேலே தேவ ஆவி இருக்கிறதுனால நீ தேவனுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு இருக்கு. சில பேர் என் மேலே சில நேரத்தில் என் குடும்பத்தில் கூட அப்பப்போ நான் ஆண்டவர் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு எரிச்சல் ஆகிடும். இங்கே வந்தாலும் நீ இந்த மோலத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்துடுறியே, இந்த தாழ்த்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறியே, நான் குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு நாளை நீங்கள் ஒதுக்க மாட்டீங்களான்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அவங்க சொல்கிற போர்ஸ் நடந்தாலும் நம்ம மேலே ஒரு ஆவி இருக்கும், அந்த தேவ ஆவி. அந்த தேவ ஆவி தேவனுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்ய துடித்து கொண்டே இருக்கும். புரிஞ்சுங்களா? ஹல்லேலூயா. தேவனுக்காக அது சாதாரண செய்யாது, நல்லா தான் செய்யும். தேவ ஆவி இருக்கிறவன் அழகாகத்தான் செய்வான் அவன். தேவ ஆவி இல்லாதவன் பெருமைக்காக செய்வான், அவன் விழுந்துருவான். அப்போ தேவ ஆவி யார் மேல இருக்குதான்? இயேசு மேல இருக்குது. 12 பேர் மேலேயும் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாரு. ஆனா பிரச்சனை வரும்போது ஓடிடுறாங்க. ஜெபின்னா படுத்துக்கிறாங்க. இதுதான் விஷயம். ஜெபின்னா படுத்துக்கிறாங்க.
டெய்லி காலையில் எழுந்து ஜெபிடான்னு சொல்ல அவர். சோதனைக்கு உட்படாமல் விடுத்திருந்து ஜெபிங்க, 1 மணி நேரமாவது ஜெபிக்க கூடாதா அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. அப்போ தேவ அன்பு பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய பிள்ளை கர்த்தரோட கூட இணைந்திருப்பான், அவரோட கூட பேசுவான், அவன் அத்தனை மாத்தாடுத்தானே. ஸோ எப்போ நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட பேசுகிறோமோ அப்போ ஆண்டவருக்கு தெரியும் நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் நீக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ உன்னுடைய உள்ளமும் அவருடைய உள்ளமும் ஒன்றாக இருக்கும்போது உன் பிரச்சனையெல்லாம் நீங்கிடும், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஒன்று மேற்கொள்ளாது. அப்போ இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்து அவர் தேவ வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்றார். புரிஞ்சுங்களா? மனம் திரும்புங்கள், தேவ ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கு. ராஜ்யம் தான் சொன்னாரு, அழிவு சமீபமான்னு சொல்லலை. இதெல்லாம் நான் கடைசி காலம் நிறைய பேர் உங்களை ஏமாத்தி நிற்பாங்க. புரிஞ்சுங்களா? தேவ ராஜ்யம் சமீபமா இருக்குது அப்படின்னா நீ கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கும்போது உனக்கு எந்த கஷ்டம் இல்லாத ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ள நீ என்டர் ஆகிறாய். புரிஞ்சுங்களா? ஹல்லேலூயா. ಹೌದ್ರಿ, ಕೊನೆ ಕಾಲ அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ. ಆಮೆನ್. நீ கடவுளை வந்து நேசிச்சேனா எல்லாமே நல்ல காலம் தான். ஆமென். நிறைய பேர் தெரியாது, ஆண்டுடைய அன்பே இன்னும் நிறைய பேருக்கு போதிக்கல. அவ்வளோ சொல்லி இந்த கடைசி காலம், இந்த குதிரை வர்றது, கருப்பு குதிரை வெள்ளை குதிரை எல்லாம் கதை விட்டுன்னு இருப்பாங்க. நீ அன்புக்குள்ள வந்துட்டாலே போதும்பா, ஆண்டவர்கிட்ட வந்துட்டாலே போதும். திருடனா இருந்தாலும் நீ பரலோகத்துக்கு போயிடுவாய். நீ ஆண்டவர்கிட்ட வந்துட்டாலே போதும். அப்போ அன்பு தான் மற்றவங்களை மாற்ற முடியும். அன்பு தான். இந்த அன்பு வந்து நீ கேட்க அதிகமாக கேட்கணும், சபைக்குள்ள வர வேண்டியதாக இருக்கும். நீ தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்குற அன்பான சபைக்கு போகணும். ஜாதி வெறிய போதிக்கிற சபைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. ஸோ அன்பை போதிக்கிற இயேசு அன்பு தான் போதிச்சார். அதனால தான் சபையில் இடம் கொடுக்கல அவருக்கு. அவரெல்லாம் வெளியில் என்ன பண்ணார்? பிரசங்கம் பண்ணார். யார் யார் வந்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் விடுதலை ஆகும். நல்ல கவனிச்சு, இயேசுக்கிட்ட வரும்போது விடுதலை. அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு? இந்த நோய்கள் இந்த பூமி மேலே என்ன இருக்கிறது? இந்த பிசாசு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்? சாபமாக ஆக்கியிருக்கான். இந்த சாபத்தை நான் நீக்க இந்த பூமி மேலே யார் ரத்தத்தை சிந்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சபிக்கப்பட்ட இந்த பூமி மேலே அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி உங்கள் சாபத்தை எல்லாம் அவர் எடுத்துக்கொண்டார். சரி பாஸ்டர், அவர் எடுத்துக்கொண்டார். ஆனாலும் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் செத்துன்னு இருக்காங்களே, நிறைய பேருக்கு நோய் வரல. அங்கே தான் விஷயமே. அவங்க ஆண்டவரை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவங்க உள்ளத்துக்குள்ள அவங்க சரீரத்துக்குள்ள நோயா இருக்காது. என்ன இருக்காது? கண்டிப்பா இருக்காது. வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுது. செத்து போனவனே ஆண்டவர் எழுப்புறாருன்னா நீங்க உண்மையில ஏத்துக்கணும். நோய்க்காக ஏத்துக்கிறது இல்லை. நோய் வந்ததுனால ஆண்டவர் ஏத்துக்கிறது இல்லை. அவரை நீ ஏத்துக்கும் போது அவருக்கு உங்களை பிடிச்ச செக்குன்னு உங்களை மாத்திடுவார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் வரும்போது சுடுகாட்டில் இருக்கிறவனே ஏஞ்சுக்கிறனாக்கா அவர் முன்னாடி எந்த சாவு நிக்காது. அதனால தான் ஏந்திரிக்குது. இதான் விஷயமே. ஆமென். தகப்பனே என் தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. பாத்தீங்களா? செத்து போன ஒரு சமாதி வெளியே போய் நாயினூறு ஒன்றும் வெளியே போகுது. அப்போ இயேசு வரும்போது சுடுகாட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டார் அவர். அதே போல தான் அவர் முன்னாடி சாவே இல்லை, செத்து போனவங்களும் எழுப்புவாங்க. ஸோ மை ஜீசஸ். அப்போ இயேசுவை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சித்தத்தின்படி நீங்க நடந்தீங்கன்னா அவர் சொல்றார், உலகம் முடிவு பரியந்தம். உன் ஆயுசு முடிவு பந்தல்ல, உலகமே முடிவு ஆகிற வரைக்கும் அந்த முடிவு என் கையில் தான் இருக்குது. நான் தான் ஆல்பா, நான் தான் ஒமேகா. ஐ எம் த ಆಲ್ಫಾ, ಐ ಎಮ್ ದ ಒಮೆಗಾ. ನಾನೇ ಆಲ್ಫಾ ಒಮೆಗಾವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುವನಿಗೆ ಲೋಕದ ದಾಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುವನಿಗೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಹೊರತೆಯು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನದಿ. கைகளை தட்டனவே. ஸோ இயேசுவை நேசிச்சிங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில 1000 தலைமுறை உங்க குடும்பம் அழியாது. ஸோ உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறது, உங்க சாபங்கள் நீங்கணுமா? இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க.
முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. உங்க சந்ததியில் இருக்க சாபங்கள், பாவங்கள், வியாதிகள், குறைகள் எல்லாமே இயேசுவை ಏற்றுಕೊಳ್ಳும் போது ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಶಾಪ ಪಾಪ ಎಲ್ಲವೂ ನೀಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೀವು ತೊಡಗ ರಾಜ, ಇವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ರಾಜ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ತಂಗಿ ರಾಜ. ನೀವು ತಂಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರೋಗಗಳು, ಬಿಪಿಗಳು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ನೀಗಲಿ ರಾಜ. ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇವರಿಗಿರುವೆಲ್ಲ ದರಿದ್ರಗಳು ನೀಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, 1000 ತಲಾಂತರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ರಾಜ, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುವೆ ನನ್ನ ತಂದೆ. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவ அன்பு பிள்ளைகளை, வசனத்தை கேட்டீங்க, வசனம் போகணும்னா விதைங்க, கனெக்ட் பண்ணுங்க ஆண்டவரோட. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஸோ ஏனாதானமாக இருக்க நல்லா கனெக்ட் ஆகுங்க. நல்ல கனெக்ஷன் உங்களுக்கு வரும்போது ஆண்டவர் பெரிய காரியங்கள் செய்வாராங்க. காட் பிளஸ் யூ.